الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخف فيك ظني، يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمل، فمن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا، وموسع الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخف فيك ظني، يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي
من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل، فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخف فيك ظني. يا مالك الملك يا وال، أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل، فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا،
أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال، يا من يرى سر قلبي، حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخف فيك ظني، يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي، يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمل، فمن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المؤلف العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في كتابه الاتصال بمعاني اليقين والقرب والسعادة وحقيقة الخلافة، إلى أن قال رضي الله عنه: وحصل مثل هذا لبعض الصالحين وهو عند القبر النبوي، قال: ما شعرت إلا برجل يقف عند القبر ويقول: يا الله أنت ربي، وهذا نبيك محمد، وأنا عبدك، والشيطان عدوك، فإن تغفر لي يفرح نبيك، وينجو عبدك، ويحزن عدوك، وإلا تغفر لي يحزن نبيك، ويهلك عبدك، ويفرح عدوك، وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك. قال: فولى الرجل فنعست، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: قم فالحقه وبشره أن الله غفر له بحسن مسألته. Masih berbicara tentang taubat, yang ia adalah merupakan langkah pertama dalam perjalanan hamba menuju kepada ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah perbuatan yang menjadi sebab kasih dan sayang serta cintanya Allah kepada hamba yang bertaubat.
Taubat adalah menjadi penghubung antara hamba kepada Allah untuk tidak berputus asa, untuk tidak putus harapan. Karena sentiasa Allah memberi ruang kepada hambanya untuk kembali apapun dosanya, sebanyak manapun perbuatan salahnya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Allah membuka pintu taubatnya di waktu malam agar supaya orang yang berdosa di waktu siang segera bertaubat di waktu malam. Yani sebelum tak perlu nak tunggu esok nak bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, dan Allah membuka ruang pintu taubat di waktu siang agar supaya orang yang berdosa di waktu malam bertaubat segera kepada Allah. Dengan demikian tidak digalakkan seseorang menunda-nunda taubatnya, namun diperintahkan disegerakan. Apa sebab taubat itu tidak boleh ditunda? Karena ia tidak dapat menjamin untuk sampai kepada masa yang ia tunda dirinya untuk bertaubat. Dia tak boleh jamin ajalnya boleh sampai kepada masa itu. Maka diceritakan tentang beberapa peristiwa yang berlaku taubatnya orang-orang yang berdosa kepada Allah dengan pelbagai kaifiyah orang bertaubat. Pada dasarnya orang bertaubat ini yang paling utama adalah rasa menyesal dan mengakui dirinya berbuat salah. Itu penting, itu syarat taubat. Baginda Rasulullah bersabda, "An-nadamu taubatun." Menyesal itu adalah taubat. Mengakui silap itu adalah taubat. yakni seorang menyadari dirinya berbuat salah, berbuat silap, itu adalah sudah merupakan taubat. Kemudian cara untuk bertaubat setelah menyesal dan setelah berazam untuk tidak kembali melakukan dosa itu, ada orang yang bertaubat dengan beristighfar. Ada orang bertaubat dengan melakukan salat 2 rakaat, lalu beristighfar dan memohon ampun. Dan dinamakan salat itu salat taubat. Faham tak? Ada orang bertaubat dengan caranya sendiri, seperti diriwayatkan sebelum ini oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ibnu Katsir, ketika menceritakan ada seorang badui yang dia berbuat maksiat dan merasa dirinya berdosa dan ingin bertaubat, dia datang berziarah kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran, maksud daripada firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima." Bila mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, yakni berbuat dosa, lalu datang kepada engkau, wahai Rasulullah Muhammad, dan ia meminta ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh Rasul, yakni dia minta ampun, Rasul pun memintakan ampun untuknya, maka yang berdosa tadi akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha mengasihi. Ya Rasulullah, saya adalah orang yang berbuat dosa, datang kepada engkau seperti diperintah dalam Quran.
datang kepada engkau untuk memohon ampun kepada Allah. Mintakanlah ampun pada Allah untuk saya. Maka hamba tadi, badui tadi, balik daripada ziarah, mendapat khabar daripada Utbi, penjaga makam Nabi pada ketika itu, yang bermimpi melihat Nabi dalam mimpinya, memberitahukan, bagitahu kepada dia, kalau dosanya diampunkan. Kalau dosanya diampunkan. Kita di dalam syariat Islam diajarkan bahwa menziarahi kubur itu adalah anjuran dalam syariat. Kita juga diajar di dalam syariat Islam bahwa menziarahi kubur ada hikmah. Hikmah yang pertama adalah untuk mendoakan kepada orang yang meninggal dunia. Hikmah yang kedua, memenuhi hak orang yang kita ziarahi setelah wafatnya. Bila itu orang tua kita, bila itu istri kita, bila itu suami kita yang ada hubungan dengan kita semasa di dunia, menziarahinya setelah wafatnya sebagai tanda memenuhi hak perhubungan yang pernah ada ketika hidup di dunia. Dan yang ketiga, menziarahi kubur adalah bertujuan untuk mengingati kematian. Dan yang keempat, menziarahi kubur adalah untuk mendapatkan kabulnya doa yang kita minta kepada Allah. Hal ini terdapat beberapa riwayat yang menceritakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur Baqi pada malam nisfu Sya'ban. Lalu kata Siti Aisyah bertanya, yakni ketika Nabi dinampak berada di Baqi berdoa, katanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan pada malam nisfu Sya'ban dosa hamba-hambanya sebanyak jumlah bilangan bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb, yakni satu kabilah yang memiliki banyak kambing. Sejumlah bulu kambing itu dosa diampunkan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban ketika menziarahi kubur Baqi'. Dan ada beberapa hikmah dalam menziarahi kubur. Keajaiban juga yang ada dalam syariat Islam yang diterangkan oleh Nabi bahwa orang yang diziarahi, yakni orang sudah meninggal dunia, ketika diziarahi, dia mengetahui dan mengenali orang yang berziarah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada seseorang yang menziarahi kubur saudaranya yang dikenali di dunia, melainkan yang diziarahi merasa terhibur dengan ziarah itu. Dan inilah bahagian daripada wafa yang saya sebutkan, memenuhi hak perhubungan ketika berada di dunia, setelah pergi pun, setelah meninggal dunia, tetap diziarahi. Illa ista'nasa bihi, kecuali yang diziarahi itu akan terhibur dengan ziarahnya orang yang hidup. Nah, ada kalanya orang, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu di dunia, sesungguhnya amal perbuatan kamu itu akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Maksudnya, diberi pahala oleh Allah, dilihat oleh Rasulnya, dan juga oleh al-mu'minun, oleh ahli keluarga terdekatnya. Di dalam
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Ja'far bin Abi Talib ini cousin dengan baginda Rasulullah, sepupu Rasulullah, saat gugur syahid dalam peperangan Mu'tah, dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya sebab memegang bendera. Pegang bendera dengan tangan kanan, potong tangan kanannya, maka ditangkap bendera itu dengan tangan kiri. Dipotong tangan kirinya, maka dihimpit supaya bendera itu tak jatuh. Dan akhirnya gugur syahid pada peperangan Mu'tah. Di saat kejadian itu berlaku, Nabi berada di Madinah. Di saat Nabi diberitahu oleh Jibril kalau Ja'far gugur syahid, maka Nabi menundukkan kepalanya sedih, lalu kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Wa'alaikassalam ya Ja'far." Katanya sebagaimana dalam Mustadrak Al-Imam Al-Hakim, dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, dinyatakan kalau Ja'far yang gugur di Mu'tah itu di Jordan, digantikan tangannya dengan sayap untuk terbang daripada Mu'tah pergi ke Madinah untuk mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya Nabi SAW, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Daripada mana Nabi jawab salam kalau tak ada orang salam kepada beliau? Bahkan Nabi beritahu, ini Ja'far sedang terbang bersama dengan malaikat mengucapkan salam. Boleh berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat. Adakah perkara itu pelik dan mengherankan? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan perkara itu mudah berlaku? Bukankah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ada berdialog dengan Nabi Musa? Sebagaimana dalam Sahihul Bukhari, ya ada dialog. Nabi Musa masa dialog dengan Nabi sudah wafat atau masih hidup? Sudah wafat. Bukankah sholat 5 waktu ini hasil daripada keberkatan dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad yang meminta kepada Nabi Muhammad supaya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jumpa dengan para anbiya di alam barzakhnya. Tak cukup itu, baginda Rasulullah mengatakan kepada istrinya Ja'far, Siti Asma binti Umais, katanya, "Ya Asma, ini Ja'far sedang terbang bersama malaikat mengucapkan salam kepada engkau. Jawab salamnya." Orang mati salam dengan orang yang hidup. Asma tak dengar. Asma tak tahu, tapi Nabi bagi tahu. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman mengungkapkan kata-kata orang yang sudah wafat, yang syahid? Katanya, "Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla takhafu wa la tahzanu." Orang-orang yang gugur syahid itu akan mengatakan kepada orang yang masih hidup, apa kata-katanya? Menyampaikan kabar gembira, jangan takut, jangan sedih kalau nak berjihad. Dan ya subhanallah, alam ini alamnya Allah. Yang meletakkan undang-undang pada setiap alam adalah Allah. Allah berhak untuk nak menjadikan boleh berkomunikasi atau tidak dengan kehendak kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Hada berkenaan dengan bagaimana syariat menjelaskan tentang mimpi. Naam. Al-Imam Ibnu Katsir juga ada bercerita dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah.
Ada dua sahabat Nabi SAW yang merupakan kawan rapat satu dengan yang lain. Kemudian satu berpesan kepada yang lain, siapa dulu pergi, yakni siapa dulu mati, hendaklah yang hidup mencari tahu kabarnya. Untuk mendoakan. Subhanallah, daripada dua sahabat ini, satu pergi dulu meninggal dunia. Maka tak lama daripada itu, temannya yang masih hidup bermimpi. Ini Imam Ibn Katsir ada cerita. Dalam mimpinya dilihat keadaan orang yang wafat saudaranya itu di alam barzakhnya dalam keadaan dia senang. Ditanya, "Madza fa'alallahu bik?" Gal, apa yang Allah buat kepada engkau? Gal, Allah ampunkan aku. Cuma ada kesan pada leher itu atau pada anggota badannya sesuatu yang tak ada ketika berada di dunia. Kemudian ditanya, itu tanda apa pada leher kamu itu? Katanya, ya, aku ini ada hutang kepada si fulan, jirannya orang Yahudi. 15 dirham saya ingat. Saya dah siapkan duit itu untuk saya bayar. Saya simpan di rumah saya di tempat ini. Cuma tak sempat nak bayar. Kalau kamu datang ke rumah saya, ambillah di tempat itu dan berikan kepada si Yahudi itu. Orang mati bagi tahu kepada yang hidup melalui mimpinya. Kemudian dalam mimpi itu diberitahukan kalau yang sudah wafat tu, anak saya yang bungsu sakit. Dan dia akan meninggal dunia dengan sakitnya itu. Dan beberapa waktu yang lalu ada kucing mati di rumah. Kucing mati tahu. Ya, nampak pelik ni. Tak pelik macam mana dah kejadiannya macam tu. Allah Maha berkuasa untuk membuka rahasia alamnya ini kepada hamba-hambanya. Maka keesokan harinya temannya itu pergi ke rumah temannya yang sudah wafat tu, pergi ke tempat yang ditunjuk, diberitahu dalam mimpi, dijumpai di situ duit sejumlah yang dikatakan dalam mimpinya. Didatangi Yahudi jirannya itu, ditanya, bagaimana kamu berjiran dengan temanku si fulan? Katanya dia orang baik, hanya dia ada hutang kepada aku 15 dirham belum bayar. Jumlah hutangnya pun sebiji macam tu. Maka dibayarkan. Ditanya oleh kawannya kepada ahli keluarganya, apa pernah berlaku di rumah ini sebelum ini? Ya, beberapa waktu yang lalu ada kucing mati. Dan didapati anaknya yang bungsu sedang sakit. Apa yang diberitahukan dalam mimpinya betul? Faham Tom? Dan dalam hal ini syariat memberikan penjelasan dan penerangan berkenaan dengan mimpi. Oleh sebab itu Nabi bersabda, mimpi itu bahagian daripada cabang-cabangnya wahyu. Mimpi yang baik tapi bukan mimpi hantu. Baginda bersabda, tidak ada yang tersisa setelah kenabian kecuali al-mubasyirat, yakni wahyu bila mana terputus setelah kewafatannya Nabi, tak ada lagi wahyu. Yang ada al-mubasyirat. Apa al-mubasyirat? Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Kadang-kadang mimpi baik itu kita yang tengok, kadang-kadang orang lain yang tengok. Pasal kita lah, orang lain tengok tentang kita. Ada kalanya kita sendiri yang tengok. Terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mimpi yang baik itu melalui siapa. Demikian dalam kabar yang lain di mana seorang datang menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Lalu kemudian ada seorang yang mendengarkan di samping kubur Nabi
orang yang berziarah mengatakan, katanya, ya Allah, dia berziarah kepada Nabi, kemudian dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau Tuhan aku, dan ini di hadapan aku sekarang adalah Nabi-Mu, dan aku adalah hamba-Mu. Di luar sana ada syaitan, musuh-Mu. Engkau Tuhanku, di hadapan aku ini adalah Nabi-Mu, aku adalah hamba-Mu, di luar sana syaitan, musuh-Mu. Kalau Engkau ampunkan aku, Nabi-Mu seronok, dan musuh-Mu tak seronok, yakni syaitan. Tetapi kalau Engkau tidak ampunkan dosa-dosa aku, Nabi-Mu sedih, musuh-Mu di luar sana seronok, sebab dapat kawan daripada manusia yang tidak diampunkan dosa. Engkau ya Allah tak mungkin akan nak bikin Nabi-Mu susah, hamba-Mu ini diseksa karena dosa, dan musuh-Mu seronok di luar. Tak mungkin Engkau berbuat demikian. Yang pasti Engkau akan gembirakan Nabi-Mu, Engkau akan ampunkan dosa hamba-Mu, dan Engkau akan sedihkan musuh-Mu. Maka dia pun pergi. Ini cara Badui punya doa. Macam-macamnya orang berdoa. Maka orang yang ada di samping kubur Nabi itu yang sedang berada di situ, terlelap dan bermimpi Nabi, lalu memberitahukan kepadanya, beritahu kepada lelaki tadi, Allah sudah ampunkan dosanya. Wa hakadha la yazalul haqqu subhanahu wa ta'ala yar'al qulubal munkasirah al-mutawajjiha ilaihi minal abwab allati yuhibbu tawajjuh minha. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memerhati akan hati orang-orang yang menyesal akan perbuatan dosanya dan ingin kembali kepada Allah melalui pintu-pintu yang disenangi oleh Allah untuk menjadi laluan bagi mereka kembali kepada Allah. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Al-Furqan 68-70. Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah bersama Tuhan yang lain dan tidak membunuh nyawa yang tak berdosa yang diharamkan oleh Allah pembunuhannya kecuali dengan sebab yang benar, dan mereka tidak berzina. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara di atas tadi, yakni membunuh ataupun berzina, maka dia akan mendapati dosa yang besar. Akan dilipat gandakan dosa dan akan dilipat gandakan azab kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa itu nanti di hari kiamat. Dan mereka akan kekal di neraka merujuk kepada orang yang membunuh orang lain tanpa dengan sebab yang benar. Illa man taba, kecuali orang yang berdosa tadi bila bertaubat lalu beriman, maksudnya bertaubat dan beramal saleh. Illa man taba wa amanah, dia bertaubat dan juga menjaga taubatnya, yakni tidak kembali melakukan maksiat. Wa amila amalan salihan, lalu beramal dengan amal yang saleh.
maka bagi mereka akan dihapuskan dosanya dan digantikan dengan pahala. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, daripada orang berbuat dosa besar, diampunkan dosanya dan digantikan dengan pahala. Marra ba'dul usati ala baiti abidin minal ubadi wa alimin minal ulama as-salihin. Satu hari ada seorang yang dia melakukan maksiat. Seorang ini lalu di rumah salah seorang yang saleh daripada kalangan para ulama. Falamma wasala tahta babi darihi khatara ala balihi wa qala. Ketika lalu di rumah salah seorang ulama, orang yang saleh, maka terlintas dalam hati orang yang bermaksiat tadi kata-kata, yaitu ana dzatun asiyatun asat Allah min rasiha ila qadamiha wa wasata hadzal bait dzatun ta'i'atun ata'at rabbaha min rasiha ila qadamiha. Katanya, saya ini adalah manusia, daripada hujung rambut sampai hujung kaki penuh dengan dosa. Sebelah saya ini rumah orang. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki dia berbuat taat. Ini orang baik, orang saleh, ahli ibadah. Fa uridu an atla'a fa anzur ila tilka dzat la'alla Allah an yudkhila dzati al-'asiyah fi barakati dzatihi at-ta'i'ah. Maka dia pun pergi, yakni untuk melihat kepada orang yang baik tadi. Fatala'a wa nadhara ila syekhi min rasihi ila qadamaihi. Maka dia melihat kepada orang yang baik tadi, berjumpa. Dilihat daripada ujung rambut sampai ujung kakinya. Wa huwa yudarrisu ba'd ashabihi. Sementara guru tadi, orang yang saleh tadi sedang mengajar kepada murid-muridnya. Maka lelaki tadi kemudian keluar. Dah nampak, dah tengok, dah jumpa, dia pergi keluar. Falaqiyahu 'inda khurujihi ba'du talabati syekh. Maka ketika dia dah keluar, berjumpa dengan beberapa orang daripada murid-muridnya syekh yang taat itu. Faqala ma ja'a bika huna wa anta lasta min ahlil khair. Murid-murid tuan guru itu mengatakan, apa pasal kau datang ke sini? Engkau adalah orang yang berbuat dosa selalu. Apa pasal kau datang? Wa qala qultu kadza wa ji'tu fa nadartu ila syekhika hatta wa kharajtu. Ya, saya datang ke sini semata-mata ingin ambil berkat, melihat kepada guru kamu dan hadir. Setelah itu aku keluar. Falamma inqadha ad-darsu qala at-talibu lisyekh أرأيتم شخصا دخل فقال له رأيت رجلا وقف عند الباب فنظر وخرج فقال الطالب ذاكم فلان بن فلان وقد قال كذا وكذا فقال له الشيخ أنت سمعته يقول هكذا قال نعم فقال الشيخ أنا أبحث عن قلب منكسر قم فالحقه وقل له يأتي إلي فمثله يصلح لأن يحمل سر العلم من بعدي. Ya Allah. Maka syekh tadi selepas mengajar disampaikan oleh muridnya, wahai tuan guru, nampak tadi ada orang datang? Katanya, ya, aku nampak. Aku nampak seorang datang berdiri di hadapan pintu, sekejap lepas itu dia keluar. Kata anak muridnya, wahai tuan guru, dia itu adalah fulan bin fulan. Yani dia itu yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa. Aku jumpa dengan dia kat luar tadi. Dan bagi tahu kepada aku kalau dia datang ke majlis ini, yakni semata-mata ingin insaf dan ingin ambil berkat dengan melihat kepada engkau dan kepada mereka hadirin majlis walaupun sekejap, kemudian dia pergi. Hanya mengharapkan
keberkatan yang diberikan oleh Allah dan hatinya yang ingin mendapatkan keberkatan tersebut. Tahukah apa kata guru, kata tuan guru tu, syekhnya? Syekh tu begitu kepada murid-muridnya. Adakah kamu mendengar sendiri dia bercakap macam tu? Katanya, ya, dia cakap macam tu. Kata guru itu mengatakan, aku sebetulnya mencari orang yang seperti dia. Aku sedang mencari orang yang hatinya itu sedang menyesal ke atas perbuatan dosanya dan ingin kembali kepada Allah. Yang macam tu aku nak cari. Pergi kepada dia, kejar kepada dia, bawa dia kepada saya. Orang yang seperti inilah yang berhak membawa ilmu daripada saya. Orang yang macam mana? Orang yang hatinya tak ada sombong. Orang yang hatinya kalau berbuat salah dia mengaku. Orang yang hatinya kalau berbuat taat dia tak takabur. Tidak ujub, selalu melihat kurang. Hati yang macam ni yang ada nilai di sisi Allah. Hatta dalam keadaan ia berdosa. Bila menyesal, masa menyesal perbuatan tu dan ingin kembali itu, itulah tempat yang paling disenangi oleh Allah pada seseorang. Orang kalau ibadahnya sampai ke langit, sedekahnya pun sampai ke langit, rukuk sujudnya pun sampai sebanyak mana pun juga, tak ada tempat di muka bumi ini dia pernah sujud dan rukuk juga. Kalau hatinya sombong, tak ada makna pada ibadah yang dia buat. Faham dong? Gompal hakku panggil dia. Macam orang tu yang berhak membawa ilmu. Maka dipanggillah falahigahu faraddahu fa'agama muddatan inda syekh ala halin jamil. Falamma tuwfiya syekhu illa wa kana al-khalifatu lahu min ba'dih. Dipanggillah orang bermaksiat itu, dibagi tahu engkau dipanggil oleh syekh, maka diambil oleh syekh itu, dididik, dijaga, maka dia pun mula insaf, mula belajar, istiqamah belajar, sampai satu hari syekhnya meninggal dunia. Yang menggantikan syekh dalam mengajar itu orang yang tadi berbuat dosa itu, yang dulunya berbuat dosa, yang insaf. Dia menjadi pengganti kepada syekh yang wafat tadi. La ilaha illallah. Tengok bagaimana daripada orang bermaksiat jadi orang alim, jadi orang berdosa menjadi khalifah kepada syekh, kepada guru. Daripada orang yang tergelincir berbuat dosa tapi menjadi orang yang hebat dan mulia. Siapa boleh jamin masa depan yang akan kita hadapi? Jangan menyangka hari ini elok selamanya kita akan elok. Jangan menyangka orang kita tengok di hadapan kita mungkin tak pakai tudung. Mungkin dia tak tutup aurat. Mungkin dia hari ini dia berbuat dosa. Satu hari dia insaf. Satu hari dia bertaubat. Satu hari dia menjadi orang yang baik. Siapa boleh jamin kita akan baik selama-lamanya? Tak boleh bangga dengan amal yang kita buat. Tak boleh seronok dengan pakaian yang kita pakai. Tak boleh hanya meletakkan jaminan dengan amal yang kita lakukan. Yang menentukan baik dan buruknya sesiapapun adalah penghujung hidupnya. Faham dong? Oleh sebab yang demikian, bihasbi mri'in minasyar ayyahgira akhahul muslim. Cukup seorang itu melakukan kejahatan bila merendahkan orang Islam yang lain, hatta orang itu bermaksiat. Ini orang tak pakai tudung dia masuk neraka. Awak dah jamin masuk syurga ke? Doakan orang itu supaya dapat hidayah. Ini orang dia kaki judi, dia nak masuk neraka. Doakan dia supaya berhenti daripada perbuatan itu. Kenapa nak hukum orang masuk neraka macam dia punya neraka? Faham dong? Manusia, hamba hanya boleh menyikapi orang dengan apa yang dipandu oleh syarak, tak boleh menjadi hakim.
وقد قال النبي في المرأة التي تابت إلى الله بصدق فأقام عليها الحد لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة lawasi'athum. Ada seorang wanita di zaman Nabi yang bertaubat atas perbuatan dosanya lalu dijatuhi hukuman, maka Nabi bersabda, wanita tadi sudah bertaubat. Ganjaran taubat wanita akan perbuatan dosa yang dilakukan olehnya kalau dibagikan kepada 70 orang di Madinah, itu pahala taubatnya boleh cukup untuk 70 orang. Ganjaran taubat saja. La ilaha illallah. Wa ja'a ar-rajul al-akhar al-'asi fa talaba min an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqima al-hadd alayhi. Walamma rujima ar-rajulu raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sami'a ba'd ashabihi yaqul. Diceritakan juga bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjatuhi hukuman kepada seorang yang bermaksiat, yakni dengan dihukum rajam. Lalu kemudian baginda Rasulullah kembali di perjalanan mendengar beberapa orang bercakap satu dengan yang lain. Katanya, inna hadzal kha'in atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam miraran. Kullu dzalika yarudduhu hatta qutila kama yuqtalul kalb. Katanya, ini orang yang kena hukum tadilah pengkhianat, datang berkali-kali kepada Nabi, namun Nabi tolak dia supaya dia diperintahkan untuk yakni jangan datang. Namun dia datang juga sehingga dijatuhi hukuman dengan direjam umpama dilemparnya seekor anjing. Kata sahabat itu. Fasakata anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar namun diam dulu. Hatta marra bi jifati himar sya'ila rijluhu. Sampai ke satu kawasan nampak seekor keledai yang sudah mati menjadi bangkai dan kakinya itu sudah macam terlepas lah. yakni dah bangkai busuk. Faqal, mana fulan bin fulan tadi yang bercakap tuh, yang mengumpat temannya yang dihukum. Gal kula min hadha, kamu berdua makalah kamu daripada bangkai ini, bangkai keledai. Qala min jibiti himar ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau perintahkan kami makan bangkai daripada keledai ke? Keledai itu hidupnya saja dagingnya tak boleh dimakan, apatah lagi dah jadi bangkai. Qala falladhi niltuma min irdi akhikuma anifan akthar walladhi nafsu Muhammadin biyadi fa innahu fi nahri min nahar al-jannah yataghammas. Apa yang kamu buat dengan mengumpat saudaramu tadi, yang kamu katakan macam anjing dilempar, kamu kata kepada kawan kamu macam tu, kata-kata kamu itu lebih busuk, lebih buruk daripada kamu makan bangkai keledai ini. Sesungguhnya kawanmu itu yang bertaubat tadi, aku bersumpah, temanmu yang bertaubat tadi itu sekarang berada dalam sungai-sungai yang mengalir di syurga. Ya Allah. Tengok bagaimana daripada dosa besar yang dia lakukan, insafnya, taubatnya mengubah kedudukannya daripada orang yang hina menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi setiap orang itu berpeluang untuk mendapat kemuliaan dengan Allah dengan bertaubat. Jangan pandang rendah kepada orang bermaksiat hari ini, mungkin esok dengan taubat lebih mulia daripada engkau. Hakadha arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu an yu'amilul usah bima yusa'iduhum ala tahqiqi taubatihim. Demikian yang diajar oleh Nabi, bagaimana kita menyikapi orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, bantu mereka untuk mereka bertaubat, bukan dimaki, bukan dipinggirkan, bukan dikucilkan.
ولما جلد بعض الأصاة أولا ثانيا وثالثا من أجل المسكر سبه بعض الناس فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم أي لا تساعد الشيطان على أخيك فكان أن صحت منه التوبة بعد ذلك. Ketika didatangkan kepada Nabi seorang yang dihukum oleh Nabi karena minum arak, maka dimaki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Nabi bersabda, kamu yang memaki inilah, kamu jangan menjadi penolong kepada syaitan dengan memaki saudaramu. Yani orang minum arak yang dimaki itu, yang memaki dah tolong syaitan. La ilaha illallah. Dengan apa tolong syaitan? Dengan maki kepada orang yang dihukum tadi. Orang bermaksiat tadi. Ya Allah. Kononnya dia nak tunjuk dengan maki kepada orang bermaksiat, nak menghina karena perbuatan maksiat, hakikatnya dia tolong syaitan. Hak orang bermaksiat itu dicegah daripada perbuatan maksiatnya. Dinasihat, ditegur untuk bertaubat, bukan dihina. Maka dengan cara yang seperti ini, yakni dengan cara menegakkan hukum seperti diperintah oleh syariat, orang yang minum arak tadi akhirnya dia bertaubat kepada Allah dan insaflah daripada perbuatan maksiat minum arak dan menjadi orang yang berhenti daripada perbuatan dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hakikat taubat yang sebenar. Dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk ajar kepada kita bagaimana menyikapi makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita istiqamah dalam ketaatan. Dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Dianugerahkan oleh Allah husnul khatimah. Amin, amin, amin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa syifa untuk Muhammad Amirul Rais bin Muhammad Umar, critical COVID. Ya Allah, اللهم رب الناس اذهب عنا وعنه الباس اشف انت الشافي وعافي انت المعافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا الما. صلى الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفه. 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 تقبل منا هذه الروحه. نسال الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا على هدي كل صالح شمال اخر الدين والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم وعلينا انك تبارك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kalau nak cek dekat Facebook ni mana Alif ya? Tak nampak.